This is the fourth chapter, Mathematics of Finance. And this chapter from S.M. Shahidul Islam, book of S.M. Shahidul Islam, chapter Mathematics of Finance. This will be the first chapter of the final term. Then there are another three chapters. One is application of differential calculus. Third is application of integral calculus, and fourth is linear programming. These four chapters constitute the final term, final examination. Actually, mathematics of finance you will find in future courses, especially from third semester in economics, in fifth semester and sixth semester. If you get any finance group, then you will get this mathematics of finance, and it is very important chapter, especially for business students, finance students, and you have to calculate all types of formula in finance, especially in banking, insurance, and financial institution. We have to use these types of mathematical formula, and this is the especially another application of mathematics in finance. First example, capital হচ্ছে মূলধন C, capital C, and this given in 480, rate of interest I 6 and 1/4. This equals to rate of interest will be percentage, after percentage 0.0625. Number of years, this is also given 9 months. This is given in 9 months. If you get any question in S.M. Shahidul Islam book, 9 months, then 9 months কে যদি আমরা ইয়ারে নিয়ে যাই তাহলে 12 দিয়ে ভাগ করতে হবে। তা আমরা সিম্পল ইন্টারেস্টের ফর্মুলা আমরা আমরা তো I equals to simplest PNR একটা ফর্মুলা ছিল 9 10 এ, মনে আছে কিনা জানি না তোমাদের। সিম্পল ইন্টারেস্ট, সরল মুনাফা, I equals to PNR, এখানে আমরা P মাল্টিপ্লাই I মাল্টিপ্লাই N। P মানে হচ্ছে প্রিন্সিপাল or capital, I হচ্ছে interest rate, and N is the number of years. ভ্যালুগুলো বসাইলে আমরা জাস্ট রেজাল্টটা পেয়ে যাচ্ছি। সিমিলারলি এক্সাম্পল 2 এর ক্ষেত্রে গিভেন প্রিন্সিপাল হচ্ছে 1000 টাকা, ইন্টারেস্ট 45 টাকা, নাম্বার অফ ইয়ার্স 6 months. 6 months means 6 divided by 12 years, that means 0.5 years. Rate of interest we have to find, আমাদেরকে বের করতে হবে রেট অফ ইন্টারেস্ট কত। ঠিক সিমিলার আমরা সিম্পল ইন্টারেস্টের ফর্মুলাটা আমরা ইউজ করব। সিম্পল ইন্টারেস্ট I equals to P প্রিন্সিপাল মাল্টিপ্লাই interest rate multiply number of years, and I equals to PN. That means I equals to I divided by PN. I equals to 45. This is the 45 interest taka, and P multiply N. 1000 multiply N. N means 0.5. তাই রেটটা বের হয়ে যাবে, রিকোয়ার্ড রেট। এখানে প্লাস না, এটা একটা মাল্টিপ্লিকেশন হবে। Similarly, example 3, capital P equals to this, given number of years 72 days. নাম্বার অফ ইয়ার্স দেওয়া, নাম্বার দেওয়া আছে 72 ডেজ এর জন্য দেওয়া আছে, আমরা এটা ইয়ারে নিয়ে যাব। আমরা যদি এটাকে ইয়ারে নিয়ে যাই তাহলে 72 ডিভাইড বাই 365 হবে না। রেট অফ ইন্টারেস্ট I equals to 10%, 0.10 for exact interest, number of years N equals to 72 divided by 365. For ordinary interest, number of years 72 divided by 365. So exact interest will be I equals to প্রিন্সিপাল মাল্টিপ্লাই ইন্টারেস্ট রেট মাল্টিপ্লাই N। আমরা জাস্ট মানগুলো বসায় রেটটা বের করে ফেলছি। অর্ডিনারির ক্ষেত্রেও কিভাবে আমরা 360 দিয়ে ভাগ করব। আমরা তো 30 দিনে 1 মাস মনে করি না, 30 দিনে 1 মাস মনে করি। তা 30 দিন যদি 1 মাস হয় তাহলে 1 বছরে কত, 360 না? 360 হবে কিনা? এই জন্য রেটটা অর্ডিনারির ক্ষেত্রে সাধারণত 360 দিয়ে ভাগ করছে 72 কে, আর এক্স্যাক্টলি হবে 360 হয়। 365 দিনে 1 বছর আমরা কিন্তু ক্যালকুলেশন করি, তাহলে 365 দিয়ে ভাগ করলে সেটা হবে এক্সাক্ট ইন্টারেস্ট। তাহলে দুই ধরনের ইন্টারেস্ট রেট আমরা দেখতে পাচ্ছি। এটা the question is find the exact and ordinary interest in for টাকা, this for 72 days at 10% interest.
10% ইন্টারেস্টে আমাদের এক্সাক্ট এবং অর্ডিনারি ইন্টারেস্ট কত সেটা আমাকে বের করতে হচ্ছে। ইন কেস অফ ক্যাপিটাল দেওয়া আছে 1460, ক্যাপিটাল কত দেওয়া আছে 1460, 72 ডেজ এর জন্য ইন্টারেস্ট হচ্ছে 10%, 0.1 ফর এক্সাক্ট হচ্ছে নাম্বার অফ ইয়ার্স ইন এন্ড ইকুয়ালস টু 72 ডিভাইড বাই 360 এক্স্যাক্টলি, তাহলে 365 দিনে এক বছর, এটা তো আমরা আগে থেকে জানি। ফর অর্ডিনারির ক্ষেত্রে 30 দিনে এক মাস ধরে আমরা যদি 360 না বছরে, সেজন্য অর্ডিনারির ক্ষেত্রে 72 বাই 360 হবে। এক্সাক্ট ইন্টারেস্ট সরল মুনাফার ক্ষেত্রে আমরা ইকুয়াল টু পি প্রিন্সিপাল মাল্টিপ্লাই ইন্টারেস্ট রেট মাল্টিপ্লাই নাম্বার অফ ইয়ার্স বসাই দিছি, এটা হচ্ছে এক্স্যাক্টলি এন এর মান এটা হবে। আর অর্ডিনারি ক্ষেত্রে এন এর মান কি হবে, এটা, বাকি সব একই। বুঝা গেছে? হ্যালো হ্যালো ক্লিয়ার? হ্যাঁ, অর্ডিনারি ইন্টারেস্ট বের করলাম একবার, আরেকবার এক্স্যাক্টলি মানে 365 ডেজ এর জন্য, আর 30 দিনে এক মাস ধরে 360, এটা হচ্ছে অর্ডিনারি সাধারণত। তো দুই ধরনের ইন্টারেস্টই আমরা পেয়ে গেলাম। ফাইন্ড দ্য এক্সাক্ট এন্ড অর্ডিনারি ইন্টারেস্ট বলছে। এরপরে ফাইন্ড দ্য ফিউচার ভ্যালু অফ 5000 টাকা এট 10% এন্ড 9 মান্থস। 9 মান্থের ক্ষেত্রে 9 মান্থ হলে আমরা ইয়ারে নিয়ে গেলে 9/12 হয় না, এটা 9/12 হয়, এখানে কাট করলে 3/4 হয়। তো ফিউচার ভ্যালু f equals to p into 1 plus in, এটা ফিউচার ভ্যালু, কিন্তু ফিউচার ভ্যালুর ফর্মুলা f equals to p into 1 plus in, p এর ভ্যালু হচ্ছে দেওয়া আছে given 1 plus i হচ্ছে ইন্টারেস্ট রেট 0.1, n হচ্ছে নাম্বার অফ ইয়ার্স, বের হয়ে গেল। ক্লিয়ার? হ্যালো জি স্যার। এই যে 3/4 এক্স্যাক্টলি ভ্যালুটা বের হয়ে গেল। এরপরে এই যে পি এফ ইন্টু পি ইন্টু 1 প্লাস আইএন 8% রেটে এক্সাম্পল 5, সেখান থেকে এন এর ভ্যালুটা আমাদের বের করতে হবে, 0.75 আসছে, এন এর ভ্যালুকে ক্যালকুলেশন করলে আসবে। সো দ্য রিকোয়ার্ড টাইম, তাই এখানে এন এর ভ্যালুটাকে আমরা কি করতে হবে, 12 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে যদি মান্থে নিয়ে যাই, এটা তো বছরে আসছে, তো বছরকে যদি আমি মাসে নিয়ে যাই 12 দিয়ে গুণ হবে না, মাল্টিপ্লাই হবে কিনা? হ্যালো স্যার এটা বুঝি নাই কি বলছেন। আমরা যদি মাসকে বছরে নিয়ে যাই, বছরকে মাসে নিয়ে যাই, চেঞ্জটা বুঝতে হবে না। লাভলু has placed টাকা 500 in saving account that pays 8% simple interest. How long it will be in months until the investment amount of টাকা 530? 530 তে হয়ে যাবে, 500 টাকা 530 টাকা হয়ে যাবে। তো ক্যাপিটাল হচ্ছে, মূলধন কত ছিল 500 টাকা, ফিউচার ভ্যালু এফ এর মান হচ্ছে 530 টাকা হয়ে গেছে। ইন্টারেস্ট রেট কত পার্সেন্ট, 8% দেওয়া আছে না, নাম্বার অফ ইয়ার্স আমাকে বের করতে হবে। তো উই নো এফ ইকুয়াল টু পি ইনটু 1 প্লাস আইএন। তো এখান থেকে এন এর ভ্যালুটা আমরা কত আসছে, কাট করলে এখানে 3/4 আসছে। তো রিকোয়ার্ড ভ্যালু 3/4 ইয়ার্স হবে। এখানে মাসে নিয়ে গেলে আমাকে হাউ মেনি মান্থস বলছে যে 12 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে 9 মান্থস আসছে। ক্লিয়ার? একই একই ক্যালকুলেশন এখানে, এখানে এইভাবে ক্যালকুলেশন করছে আর কি, 0.75 সরাসরি আসছে, 12 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে 9 মান্থস চলে আসছে। সেম পারা যাবে? জি হ্যালো স্যার। হ্যাঁ, এরপরে আমরা যে কোনো একটা কোম্পানি যদি মনে করে ব্যাংকের ডিসকাউন্ট থাকে, যে কোনো একটা কোম্পানির ডিসকাউন্ট থাকে, সেক্ষেত্রে দ্য ফর্মুলা টু ইজ টু বি ক্যালকুলেটেড উইথ দ্য প্রসিডস পি, প্রসিডস মানি ইকুয়ালস টু এফ ইনটু 1 মাইনাস ডিএন। 1 মাইনাস ডিএন, ডি হচ্ছে এখানে ডিসকাউন্ট, ডি মানে হচ্ছে কি ডিসকাউন্ট, এফ হচ্ছে ফিউচার ভ্যালু, পি মানে হচ্ছে প্রসিডস মানি, এটা ডিসকাউন্টের পরে যে মানিটা তোমাকে পে করবে সেটা হচ্ছে প্রসিডস মানি। এক্সাম্পলটা আমরা একটু পড়ি। এ borrower signs a deed promising to pay ব্যাংক 500 টাকা করে দেবে ইন 10 মান্থস, 10 মাসের মধ্যে, ফ্রম নাও, এখন থেকে 10 মাসের মধ্যে সে 500 টাকা করে কি করবে, দেবে। হাউ মাচ উইল বি দ্য borrower রিসিভ ইফ দ্য ডিসকাউন্ট রেট ইজ 8.4%? যদি ডিসকাউন্ট রেট যদি 8% হয়, তাহলে borrower কত রিসিভ করবে, না প্রসিড মানিটা আমাকে বের করতে হবে। হাউ মাচ উড বি দ্য borrower হ্যাভ টু রিপে ইন অর্ডার টু রিসিভ দিস? এইটা, এই রিসিভ 5000 টাকা রিসিভ করতে হলে তাকে কত টাকা পে করতে হবে।
The maturity value f হচ্ছে 5000, the bank discount rate d equals to 8.4%, the loan time 10 months, within 10 months, তাহলে ইয়ারে নিয়ে যেতে হবে 10/12, the proceed money হচ্ছে 4650, জাস্ট এখানে মানগুলো বসিয়ে হয়ে গেল। তার মানে সে 500 টাকার জন্য যদি হ্যাঁ পে করে ব্যাংকে, তাহলে প্রসিড মানি পাচ্ছে কত, ডিসকাউন্ট মিলিয়ে সব মিলিয়ে 4650 টাকা পাবে। the borrower will receive, তুমি যদি মনে করো কোনো একটা অ্যাকাউন্টে বা কোনো একটা ব্যাংকে তুমি যে লোন নিতে যাও, তুমি 5000 টাকা লোন করলে কি 5000 টাকা দেবে তোমাকে? হ্যালো, তোমাকে কি 5000 টাকা থেকে 5000 টাকা দেবে? সেখান থেকে বিভিন্ন ডিসকাউন্ট এসে নিয়ে বিভিন্ন টাকা কেটে রাখবে না? রাখবে। হ্যাঁ, সে কিন্তু টাকা পাবে 5000 টাকার জন্য অ্যাপ্লাই করলে $4650। দ্যাট মিন্স দ্য প্রসিড মানি যদি 5000 টাকা সে পেতে চায়, তাহলে তাকে পে করতে হবে কত টাকা? এই যে 5376.7। একই ফর্মুলা, সেম ফর্মুলা ইউজ করছে, তাহলে ফিউচার ভ্যালুটা বের করে ফেলছে। ফিউচারে, ইন ফিউচার হি হ্যাভ টু পে দিস টাকা, সো দ্য borrower will have to repay, এই রিপে করতে হবে তাকে। ক্লিয়ার? হ্যালো, জি স্যার। the borrower will receive 4000, এটা example 6, number of years this, the proceeds this, তাহলে the proceed মানে যদি 5000 হয়, তাহলে ফিউচারে তাকে প্রিপে করতে হবে 5376.34 টাকা। নেক্সট এক্সাম্পল 7, find the compound future value of টাকা 1000 compound interest। কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট মানে বাংলা কি কে বলতে পারবে? চক্রবৃদ্ধি। কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট মানে কি? চক্রবৃদ্ধি মুনাফা। জানা আছে সবার? চক্রবৃদ্ধি মুনাফা কি? P F equal to P into 1 plus I to the power n না? চক্রবৃদ্ধি মুনাফার সূত্র কি ছিল? মনে পড়তেছে এটা? F equal to P into 1 plus I whole to the power n. This is the compound interest formula. And compound interest formula, F equals to P into 1 plus I whole to the power n, where F equal to future value, the sum of capital and total interest। এখানে কিন্তু টোটাল ইন্টারেস্ট সহ আছে। P হচ্ছে ক্যাপিটাল অর প্রিন্সিপাল অর প্রেজেন্ট ভ্যালু, I হচ্ছে ইন্টারেস্ট অফ দা ইন্টারেস্ট রেট, n equals to total number of periods, মানে কয়টা পিরিয়ডে সে টাকাটা কি ইনভেস্ট করবে বা টাকাটা দেবে, হ্যাঁ, ইনস্টলমেন্টের মাধ্যমে হলে। হ্যাঁ, ফার্স্ট এক্সাম্পল, ফাইন্ড দ্য compound future value of টাকা প্রিন্সিপাল দিস, I হচ্ছে 7% ইন্টারেস্ট এন্ড কম্পাউন্ড annually for 10 years, 10 years এর জন্য বলছে। তাহলে P হচ্ছে প্রিন্সিপাল হোয়াট 1000 টাকা, interest rate will be I equals to 7%, 0.007, and number of period how many years? 10। তাহলে পিরিয়ড কয়টা হবে? 10 না? n equals to what will be? 10. The future value F equals to P into 1 plus I whole, future value will be what? Future value F equal to P into 1 plus I whole to the power n, হ্যাঁ, তো টাকা 1000 1 plus 0.007, I equals to what? 0.007 to the power 10। এখানে ক্যালকুলেটর ইউজ করতে হবে, সাইন্টিফিক ক্যালকুলেটর, 1.07 to the power 10 ভ্যালুটা এটা আসবে। তাহলে টোটাল ফিউচার ভ্যালু কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টে আসবে এটা। ক্লিয়ার? হ্যালো, ইয়েস স্যার। এটা ইজি, ওই ক্লাস 5 6 এও আছে অঙ্কগুলো। নেক্সট, if 500 is invested at 6% compounded annually, what will be the future value 30 years later? মানে 30 বছর পরে ফিউচার ভ্যালু কত আসবে? ক্যাপিটাল P 500 টাকা, ইন্টারেস্ট রেট I 6%, 6% বলছে এই জন্য 0.06 100 দিয়ে ডিভাইড করে ফেলতে হবে। টোটাল নাম্বার অফ পিরিয়ডস n equals to how many years? 30 years। তাহলে n equals to 30 হবে। ফিউচার ভ্যালু F equal to what? We know F equals to P into 1 plus I whole to the power n, জাস্ট n এর ভ্যালু 30 বসাইছি, 1.06 to the power 30, calculator, scientific calculator, you have to use scientific calculator, then you'll get this। এগুলো প্র্যাকটিস করলে একটু মিলে কিনা দেখবে ক্যালকুলেটর ইউজ করে। if টাকা 800 is invested at 6% compounded semi annually, দেখো একটা কথা আসছে, সেমি অ্যানুয়ালি কথাটা আসছে, অ্যানুয়াল কে দুই ভাগে ভাগ করছে, সেমি অ্যানুয়াল মানে কি 6 মান্থ,
Clear? Semi-annually equal to 6 months. What will be the amount in 5 years? তাহলে compounded semi-annually কথা বলছে। তো ক্যাপিটাল হচ্ছে 800 টাকা, ইন্টারেস্ট রেট 6% কে আমরা কি করব, 2 দিয়ে ভাগ করব না, কারণ annually 6%। তা 6 মাসে কত হবে, 2 দিয়ে ভাগ হবে কিনা? হ্যালো, জি স্যার। সেমি অ্যানুয়ালি বললে আমরা 2 দিয়ে ভাগ করব, কোয়ার্টারলি বলে 4 দিয়ে ভাগ করব, কোয়ার্টারলি বললে কত দিয়ে ভাগ করব, 4 দিয়ে ডিভিশন হবে কোয়ার্টারলি। 6% বাই 2 তার 3% 0.03 হয়ে যায়। টোটাল নাম্বার অফ পিরিয়ডস n, আমাদের 5 বছর আছে, কিন্তু বছরে 2টা করে কি পিরিয়ড, এই যে সেমি অ্যানুয়ালি মানে 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই, আর কোয়ার্টারলি হলে কত দিয়ে, 4 দিয়ে মাল্টিপ্লাই, মনে থাকবে কিনা? কোয়ার্টারলি বলে 4 দিয়ে মাল্টিপ্লাই, আর যদি মান্থলি থাকে মান্থলি তখন 12 দিয়ে মাল্টিপ্লাই, কারণ 12 মাসে 1 বছর হয়ে যায়। তাহলে টোটাল পিরিয়ড কয়টা হচ্ছে, 5 to 10 পিরিয়ডস। তাই n এর ভ্যালু আমরা 10 বসিয়ে জাস্ট ক্যালকুলেশন করে রাখবো। Find how many years it will take 9% compounded annually for 1000 টাকা to grow 2000। 1000 টাকা থেকে 2000 টাকা হতে আমাদের 9% compounded annually মানে কি কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টের কথা বলা হচ্ছে। তাহলে কয় বছর লাগবে আমাদের, হাউ মেনি ইয়ার্স বলছে, n এর ভ্যালু বের করতে হবে, একটু কনসেন্ট্রেট করো। ক্যাপিটাল আর প্রিন্সিপাল হচ্ছে 1000, ফিউচার ভ্যালু হচ্ছে 2000, ইন্টারেস্ট রেট কত 9%, 0.009, নাম্বার অফ ইয়ার্স or periods we have to find out। f equals to p into 1 plus I whole to the power n, f এর ভ্যালু তো আমাদের 2000, p এর ভ্যালু 1000, 1 plus 0.00n পাওয়ার n। দেখেন আমরা যদি 1000 দিয়ে ভাগ করে ফেলি বোথ সাইডে, আমরা 1.00n to the power equal to 2 পাচ্ছি। ক্লিয়ার? 2000 আর 1000 কাট হয়ে 2 হয়ে যায়। এখন বোথ সাইডে আমরা লগারিদম বের করব, লগারিদম নেব, লগ নেব এখানে বোথ সাইডে যখন লগ নেব এনটা, কারণ পাওয়ারকে নিচে নামাতে হলে আমাকে কি লগ ইউজ করতে হবে। তো পাওয়ারকে যখন আমি নিচে নামানোর জন্য লগ ইউজ করব, n log 1.09 ইকুয়াল টু log 2। তো n ইকুয়ালস টু বের করলে log 2 কে log 1.09 দিয়ে ভাগ করলে হয়ে যাচ্ছে। এগুলো ক্যালকুলেটর ইউজ করবা, ক্যালকুলেটর সাইন্টিফিক ক্যালকুলেটর ইউজ করতে হবে, অথবা অনেকের মোবাইলে থাকতে পারে, তো এটা ইউজ করে এই রেজাল্টটা আসে কিনা দেখবে। ক্লিয়ার? হ্যালো, কোনো প্রশ্ন আছে এটার? হ্যালো, শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার। হ্যাঁ, এটা জাস্ট লগ ইউজ করবে, লগ ইউজ করে রেজাল্টটা আসে কিনা দেখবে, না আসলে আমাকে বলবে। Okay, sir. Next, ওকে স্যার। next another example, a man build up a scholarship fund to give prize 500 টাকা every year। 500 টাকা করে প্রতি বছর দেবে, এরকম একটা স্কলারশিপ ফান্ড গঠন করছে। If the fund provides 10% interest compounded semi-annually, what is the amount of the fund? Fund এর amount কত হবে? Since the fund gives prizes 500 টাকা every year, the amount of the interest of a year must be equal to 500। Given that the interest rate 10% by 2, 10% by 2 কেন বলছে, semi-annually কথা বলছে, 2 দিয়ে ভাগ করে ফেলতে হবে সাথে সাথে, 5% 0.05 চলে আসে। নাম্বার অফ ইয়ার্স 1 ইয়ার বলছে না, তো 1 ইয়ার কে আমরা 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব, কারণ সেমি অ্যানুয়াল বলছে, হ্যাঁ অর্ধেক 6 মাসই বলছে, এইজন্য পিরিয়ড কয়টা, 2। লেট দ্য অ্যামাউন্ট অফ দ্য ফান্ড পি ইকুয়ালস টু কি, আমরা মনে করলাম x, ফান্ডের টাকাটা আমরা x মনে করলাম, তাহলে ফিউচার ভ্যালু কত হওয়ার কথা, x প্লাস 500, x প্লাস 500। এটা ক্লিয়ার কিনা? হ্যাঁ, ফান্ডের টাকা যদি x আগে থাকে তাহলে এক বছর পরে 500 টাকা অ্যাড হয়েছে, হ্যাঁ, তাহলে x প্লাস 5 হবে না এক বছর পরে? হ্যালো, জি স্যার। হ্যাঁ, দেন আমাদের তো কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টের ফর্মুলা থেকে f ইকুয়াল টু p ইনটু 1 প্লাস i হোল টু দি পাওয়ার, এই যে কম্পাউন্ড লেখা আছে ক্লিয়ার, কম্পাউন্ড এন্ড সেমি অ্যানুয়ালি বলছে, এইজন্য কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টের ফর্মুলা হবে। তাহলে f এর ভ্যালুটা বসাইলাম, x p তো x আমরা ধরে নিলাম প্রিন্সিপাল অর ক্যাপিটাল, 1 প্লাস i হোল টু দি পাওয়ার n, এর ভ্যালু 2, তো এখান থেকে আমরা x এর ভ্যালুটা বের করে ফেললাম। Similarly, find how many months it will take 10% compounded quarterly of a year for টাকা 5,000 to grow to টাকা 20,000। 5,000 টাকা থেকে 20,000 টাকায় পরিণত হতে, হ্যাঁ কোয়ার্টারলি কথাটা বলছে এখানে, of a year, how many months it will take, 10% রেট হচ্ছে 10%। ক্যাপিটাল দেওয়া আছে 5,000 টাকা, ফিউচার ভ্যালু দেওয়া আছে কত 20,000, ইন্টারেস্ট রেট
কি হবে 10% কে কত দিয়ে ভাগ করব? হ্যালো, ইন্টারেস্ট রেট কে কত দিয়ে ভাগ করব? 4 দিয়ে 4 দিয়ে। কেন 4 দিয়ে স্যার। 4 দিয়ে কেন? কোয়ার্টারলি কাজের জন্য। ওকে, কোয়ার্টারলি, দিস ইজ হোয়াই কোয়ার্টারলি, ফর কোয়ার্টারলি we have to divide with 4. 10% by 4 means 2.5%, that means 0.025. Number of periods, quarters in year, and equals to what will be? আমাদের বের করতে হবে f equals to p into 1 plus I whole to the power n, এখানে বসিয়ে আমাদের রেজাল্টটা এই যে লগ নিব, কারণ পাওয়ার কে আগে নিয়ে আসতে হলে আমাকে লগ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই, নো ওয়ে, এজন্য লগ দরকার। tan equals to বের করে আমরা 56.14, এটা কিন্তু কততে আসছে? ইয়ারলি আসছে। আমাদের রিকোয়ার্ড টাইম উইল বি 12 দিয়ে ভাগ করতে হবে, মাসে নিয়ে যেতে হলে মান্থলি, ইয়ারকে মান্থে নিয়ে যাব কত দিয়ে? 12 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে, আবার 4 দিয়ে ডিভাইড করলে কোয়ার্টারলিতে চলে যাবে। এই যে 4 দিয়ে ডিভাইড করছে, এই জন্য 168.42। ক্লিয়ার? ক্লিয়ার কিনা? এটা এই রেজাল্টটা, এটা ইয়ারে দেওয়া আছে, ইয়ারকে মান্থে নিয়ে গেলে 12 দিয়ে মাল্টিপ্লিকেশন, হ্যাঁ, দেন ফর কোয়ার্টারলি। ইয়ারে আছে, এটা কেমনে বুঝবো আমরা? হ্যাঁ, হ্যালো, বলো, আবার বলো তো। হ্যালো, স্যার রেজাল্টটা যে ইয়ারে আছে এটা কেমনে বুঝবো? এনটা তো আমরা সরাসরি ইয়ারে, এখানে তো আমরা আগে থেকে ধরে নিই নাই এন। এন এখানে যে মানগুলো বসাইছি সেখানে এন তো ইয়ারে থাকে, আমরা এটা আগে থেকে জানি। ফর্মুলার মধ্যে এন সবসময় ইয়ারে থাকবে, তুমি যদি কনভার্ট করো এন কে তখন কনভার্ট হবে, আনলে কনভার্ট হবে না। ঠিক আছে, এন সবসময় এখানে রিপ্রেজেন্ট করবে কি হিসেবে? ইয়ার হিসেবে রিপ্রেজেন্ট হবে। এন যখন সবসময় ইয়ারে রিপ্রেজেন্ট করবে তখন আমাকে এটাকে কনভার্ট করতে হচ্ছে। এখানে এই যে মান্থে কনভার্ট করলাম 12 দিয়ে মাল্টিপ্লিকেশন করার পর, আবার 4 দিয়ে ডিভাইড করে কোয়ার্টারলিতে চলে গেল। ঠিক আছে? ওকে স্যার। Find the rate of interest that compounded annually and will result in tripling a sum of money in 10 years. 3 গুণ হয়ে যাবে 10 বছরে, 3 গুণ হয়ে যাবে। Let the capital P, আমাদের P টাকা আছে আমার কাছে, ফিউচার ভ্যালু কি হবে? 3P টাকা, 3 গুণ হয়ে গেছে। টোটাল নাম্বার অফ পিরিয়ড কত? 10 বছর। এন্ড রেট অফ ইন্টারেস্ট আমাকে বের করতে হবে, রেট অফ ইন্টারেস্ট কত হলে এই 3 গুণ টাকা হবে, এটা আমাকে বের করবো। এখন f equal to p into 1 plus I whole to the power, এটা আমরা জানি 3p, 3 গুণ হয়ে গেছে, pp কাট, 1 plus I whole to the power, n এর ভ্যালু কি 10, 3p pp ক্যান্সেল হয়ে অনলি 3 হয়ে গেল। এখন এই যে এখানে আমি যদি লগ নিই সেক্ষেত্রে আমাকে পাওয়ারটা আগে নিয়ে যাওয়া যাবে, আইটাকে বের করতে হলে আমাকে পাওয়ারকে আগে কি করতে হবে? নিচে নামাতে হবে। তো পাওয়ারকে নিচে নামানোর একমাত্র ওয়ে কি? লগ নেওয়া, বোথ সাইডে। তো এখানে 10 লগ দিস ইকুয়ালস টু 10 দিয়ে ডিভিশন করার পরে এটা পাচ্ছি। তো এখন লগটাকে যখন উঠাই নেব এন্টি লগ নিতে হবে। এন্টি লগ মানে হচ্ছে 10 টু দি পাওয়ার, এটা 10 এর উপর পাওয়ার কি হবে? হ্যালো, এটা 10 এর উপর পাওয়ার, এটা দিয়ে এটা রেজাল্টটা আসে কিনা দেখিও, মনে থাকবে? 10 এর উপর কি দেবে? আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার। হ্যাঁ, 10 এর উপর পাওয়ার দেবে। এন্টিলগ মানে কি? 10 এর উপর পাওয়ার। 10 এর উপর পাওয়ার, এটা পুরোটা দিলে সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটরে দেখবে 1.1161231 আসছে। তার আই সমান বের করলে 1 টাকে ওই পাশে নিয়ে যাব, এরপর আই সমান দিস, এখানে পার্সেন্টেজে নিয়ে গেলে 100 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হচ্ছে, তার মানে 11.61%। রেজাল্টটা আসে কিনা এগুলো ক্যালকুলেটর করে হিসাব করে দেখবে, ক্যালকুলেশনে দেখবে যে এগুলো পরীক্ষার সময় যদি তোমরা ক্যালকুলেশন করো দেখবে এগুলো পারবে না, এটা মিলবে না। হ্যাঁ, এখানে লগ আবার এলএন ইউজ করতেছো কিনা, লগ ইউজ করতেছো কিনা, এগুলো একটা ব্যাপার স্যাপার আছে। তো যে রেজাল্টটা সঠিকভাবে আসে কিনা ক্যালকুলেশন করে দেখবে আগে। What is the present value of 2500 টাকা payable 4 years from now at 10% compounded quarterly? এখানে একইভাবে কোয়ার্টারলি 4 দিয়ে ডিভাইড করব আমরা, পার্সেন্টেজটাকে, রেটটাকে 0.025 পাচ্ছি, নাম্বার অফ পিরিয়ডও পাচ্ছি আমরা 4। এখানে কয় বছর বলছে? 4 ইয়ার্স। তো কোয়ার্টারলি হলে কি হবে? কোয়ার্টারলি ইয়ারে কোয়ার্টার কয়টা থাকে? 4টা। হ্যাঁ, 4টা, এই জন্য 4 4 16 পিরিয়ডস হয়ে গেছে। এ প্রেজেন্ট ভ্যালু p ইকুয়ালস টু হোয়াট? আমাকে প্রেজেন্ট ভ্যালুটা বের করতে হবে। f ইকুয়াল টু p ইনটু 1 প্লাস i হোল টু দি পাওয়ার n। p এর ভ্যালুটা বের করলে আমরা ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন এখানে এই পাশে নিয়ে গিয়ে নিচে চলে যাচ্ছে, p এর পাশেরটা ভ্যালুটা বসাই দিলেই চলে আসছে। এগুলো খুব ইজি ম্যাথস।
to buy a car, Mr. Amin pays this 5 lakh taka in cash and promises to pay 3 lakh including interest in 3 years later. 3 বছর পরে সে 3 লক্ষ টাকা দেবে। Find the present value of the car if he pays 12% annual interest compounded semi annually. এখানে বলছে সেমি অ্যানুয়ালির কথা। তো প্রেজেন্ট ভ্যালু কত? 5 লাখ প্লাস প্রেজেন্ট ভ্যালু কত? 3 লাখ। ঠিক আছে, hence future value will be what? Future value f equals to 3 lakh, I equals to 12% রেট কে আমরা 2 দিয়ে ডিভাইড করব কারণ এখানে সেমি অ্যানুয়ালি দেওয়া আছে 6%, 0.06, and equals to what? How many years? 3 years. 3 years হবে আবার 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই কেন? হ্যাঁ, 2 periods in 1 year কারণ সেমি অ্যানুয়ালি, সেজন্য 6 periods হয়ে যাবে। প্রেজেন্ট ভ্যালুটা আমাকে বের করতে হবে। f equal to p into 1 plus I whole to the power n, f হচ্ছে 3000 কারণ 3 বছর পরে সে 3 লাখ টাকা দেবে, 3 লাখ। p এর ভ্যালু এই যে 2,11,000, এটা আসছে 2,11,488.16, 211,488.16। therefore the present value of the car, প্রথমে 5 লাখ টাকা, তারপরে এত টাকা, টোটাল 7 লাখ সামথিং। ঠিক আছে, পারা যাবে কিনা? জি স্যার, ট্রাই করব। হ্যাঁ, এটা জাস্ট ফর্মুলা আছে আমার কাছে, আমি জাস্ট ভ্যালুগুলো বসাই দেব, কেন আর কোনো কাজ নাই। তোমাকে বুঝতে হচ্ছে এটা কি সেমি অ্যানুয়ালি দিছে নাকি কোয়ার্টারলি দিছে না মান্থলি দিছে, এটাই। আর ফিউচার ভ্যালু কোনটা? কোয়ার্টারলি দিলে 3 হয় মনে হয়, এটা 4 কোয়ার্টার হয় হচ্ছে কেন? 4 দিয়ে 3 মাসে 4 এক কোয়ার্টার, 3 মাসে এক কোয়ার্টার, তাহলে বছরে 12 মাস, তো 4 কোয়ার্টার না? আচ্ছা স্যার, বুঝতে পারছি। আচ্ছা, এরপরে আমরা ইফেক্টিভ রেট বের করার জন্য একটা ফর্মুলা আছে। ইফেক্টিভ রেট আর ই ইকুয়ালস টু 1 প্লাস আই হোল টু দি পাওয়ার m মাইনাস 1, এটি ইফেক্টিভ রেট বের করার ফর্মুলা। তো এখানে m হচ্ছে নাম্বার অফ পিরিয়ডস ইন এ ইয়ার এন্ড i হচ্ছে ইন্টারেস্ট রেট পার পিরিয়ড। ইন্টারেস্ট রেট i 1 প্লাস i হোল টু দি পাওয়ার m মাইনাস 1, এটা হচ্ছে ইফেক্টিভ রেট বের করার ফর্মুলা। ফাইন্ড দ্য ইফেক্টিভ রেট অফ 16% কম্পাউন্ডেড কোয়ার্টারলি অফ এ ইয়ার। কোয়ার্টারলি মিন্স কোয়ার্টারলি 4 দিয়ে ভাগ, তিনটার রেটটাকে আমরা 4 দিয়ে ডিভাইড করলে 16% ডিভাইড বাই 4 ইকুয়াল টু 4% equals to 0.04. The number of period in a year m equals to what will be? 4. Effective rate r equals to 1 plus I whole to the power m minus 1. এখানে একটু চোখে দেখা যাচ্ছে না মনে হয়, দেখি আমি ওটাতে আছে কিনা। ইফেক্টিভ রেটটা এগুলো সব সলভ করা হয়ে গেছে। এই যে m equals to 4, effective rate re equals to 1 plus I whole to the power m minus 1. তো 1 i এর ভ্যালু 0.04 পাওয়ার 4 minus 1, এটা জাস্ট ক্যালকুলেটর দিয়ে হিসাব করলে ইফেক্টিভ রেটটা 16.99% চলে আসে। হ্যালো, ক্লিয়ার? জি স্যার। হ্যাঁ, একটু ছোট একটা ম্যাথস। এরপরে দেখো ফিউচার ভ্যালু উইথ কন্টিনিউয়াস কম্পাউন্ডিং। আমরা ফিউচার ভ্যালু যদি কন্টিনিউয়াস কম্পাউন্ডিং এর ক্ষেত্রে থাকে, ফিউচার ভ্যালু তখন সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে বের করব? এখানে একটা ফর্মুলাটা আছে, f equal to p into e to the power zt, f equal to p into e to the power zt। the formula এখানে f হচ্ছে ফিউচার ভ্যালু, p হচ্ছে প্রেজেন্ট ভ্যালু, আর z হচ্ছে ইন্টারেস্ট, হ্যাঁ, পার ইয়ার, ইন্টারেস্ট রেট পার ইয়ার, t হচ্ছে টাইম ইন ইয়ার। ঠিক আছে, ছোট একটা ফর্মুলা। f equal to find the future value of 500 টাকা at 8% compounded continuously। এই যে কন্টিনিউয়াসলি কথা লেখা আছে, এই জন্য আমরা এই ফর্মুলাটা ইউজ করব। কন্টিনিউয়াস কথাটা থাকলে সবসময় মনে রাখবে, শুধু একটা ফর্মুলা দিয়ে আমি অঙ্কগুলো করলে হবে না, আমি কেন কোন ফর্মুলা ইউজ করব সেটা আমাদের জানতে হবে। কন্টিনিউয়াসলি শব্দটা আছে ফর 9 years and 3 months। 9 years and 3 months মানে কি? 9 কে 3 months কে আমরা বছরে নিয়ে গেলে 3/12 হয়, তাহলে টোটাল ইয়ার হচ্ছে 9.25 ইয়ার। আর ইন্টারেস্ট রেট এখানে প্রেজেন্ট ভ্যালু হচ্ছে p হচ্ছে 500 টাকা, রেট অফ ইন্টারেস্ট i equals to 8%, 8% মানে 0.08, নাম্বার অফ পিরিয়ড 9 plus 3/12, 9.25। কম্পাউন্ড ফিউচার ভ্যালু f equal to p into e to the power zt, e to the power, এখানে আইটিও লিখতে পারো, তুমি চাইলে জ্যাও লিখতে পারো, এখানে আই লিখছে রেটটাকে,
তুমি চাইলে জেওটিও লিখতে পারো বইয়ের মতো। 5 পি এর ভ্যালু 500, ই টু দি পাওয়ার, ই এর উপর পাওয়ার কিন্তু এক্সপোনেনশিয়াল বলা হয় এটাকে, এক্সপোনেনশিয়াল এর ই। আই এর ভ্যালু হচ্ছে 0.08 মাল্টিপ্লাই টি এর ভ্যালু কত, টাইম কত, 9.25, এই ভ্যালুটাই চলে আসছে। ফিউচার ভ্যালু হচ্ছে এটা। ক্লিয়ার? হ্যালো, পারা যাবে কিনা? जी सर। ইজি জি স্যার। জি স্যার। নেক্সট এক্সাম্পল, এটা ভালো করে আসলে চোখে দেখা যাচ্ছে না, তোমরা কালো কেউ ভালো পিডিএফ তৈরি করলে পারলে আমাকে গুগল ক্লাসরুমে দিয়ে দেবে এই চ্যাপ্টারের, আচ্ছা স্যার, এটা ভালো করে চোখে দেখা যাচ্ছে না। আপনি যে আচ্ছা, চ্যাপ্টারগুলো দিতে বলছিলেন, হ্যাঁ কি বলো? আপনি যে চ্যাপ্টারগুলো দিতে বলছিলেন ওইখানের মধ্যে আমি স্যার ওই ম্যাথমেটিক্স অফ ফিনান্স আর লিনিয়ার প্রোগ্রামটা পাইছি, কিন্তু আপনি যে ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাস এবং ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস বলছিলেন ওইটা হ্যাঁ, বইয়ের মানে সিলেবাস ওইখানে সূচিপত্র ওইখানে if 100 taka is deposited in an account at the end of the every quarter for the next 10 years, how much will be in the account at the time of final deposit if interest is 8% compounded quarterly? হ্যাঁ, তো এই যে দেখো আমাদের এই ফর্মুলাটা এখানে ইউজ করতে হবে অর্ডিনারি অ্যানুইটির ক্ষেত্রে। ফর্মুলাটা আমরা ইউজ করব, দ্য পেমেন্ট পার পিরিয়ড হচ্ছে পার পিরিয়ড, প্রতি কিস্তিতে। অনেকে 3 মাস পর পর কিস্তি দেয়, অনেকে মান্থলি কিস্তি দেয়, অনেকে 6 মাস পর পর কিস্তি দেয়। তো পার পিরিয়ডে কত, 100 টাকা। নাম্বার অফ পিরিয়ডস 10 ইয়ার্স বলছে, এখানে আবার আরেকটা বলছে কম্পাউন্ড কোয়ার্টারলি বলছে, এই জন্য প্রতি বছরে 4টা কোয়ার্টার, এই জন্য 10 ইয়ার্সে টোটাল কোয়ার্টার কয়টা হবে, 40 কোয়ার্টার্স। 40 কোয়ার্টার্স মিন্স 40 পিরিয়ডস। ইন্টারেস্ট রেট পার পিরিয়ড ইকুয়ালস টু 8, রেটটাকে আমরা 4 দিয়ে ডিভাইড করে ফেলবো কারণ কোয়ার্টার লেসের জন্য। তাহলে 2%, 0.02। future value f equals to what? We know that f equals to r bracket I 1 plus I whole to the power n minus 1 divided by I. এই ফর্মুলাটা আমরা ইউজ করব যদি এটাকে পেমেন্ট একটা নির্দিষ্ট পিরিয়ড পর পর যদি পেমেন্ট করি, সেক্ষেত্রে আমরা এই ফর্মুলাটা ইউজ করব। তো f equals to r, r হচ্ছে কি পেমেন্ট পার পিরিয়ড, আর f হচ্ছে কি ফিউচার ভ্যালু। f will be the ফিউচার ভ্যালু, আর হচ্ছে পেমেন্ট পার পিরিয়ড 1 প্লাস i হোল টু দি পাওয়ার n, জাস্ট মানগুলো বসাইছি, রেজাল্টটা বের হয়ে গেছে। ক্লিয়ার? জি স্যার। এখানে 2 বসাইছে, এখানে 40, এখানে কিন্তু 40 বসানোর পরে n এর ভ্যালু 40। একটু খেয়াল রাখবে যে এখানে আমাদের মানগুলো বের করার সময় এই যে 40 বসছে, এটা 1.02 টু দি পাওয়ার 40, এটা ক্যালকুলেটর হিসেব করে এটা আসে কিনা দেখবে, তোমাদের ক্যালকুলেটর সাইন্টিফিকটা ইউজ করতে হবে। নেক্সট, সিমিলার প্রসেসের অঙ্ক। এ কোম্পানি ইস্যুস 1 মিলিয়ন টাকা of bonds and sets up a sinking fund at 8% compounded quarterly to accumulate 1 million 15 years, hence to redeem the bonds. Find the quarterly payment to sinking fund. আমাকে কোয়ার্টারলি পেমেন্টের কথা বের করতে, তার মানে আর এর ভ্যালুটা বের করব, পেমেন্ট পার পিরিয়ড বের করব ফান্ডের। The future value হচ্ছে 1 million, 10 lakh equals to 1 million, এটা আমরা জানি। The rate of interest will be 8%, কোয়ার্টারলি যেহেতু এটা 4 দিয়ে ডিভাইড হবে। নাম্বার অফ পিরিয়ড 15 years, হ্যাঁ 4 কোয়ার্টারস ইন এ ইয়ার, দ্যাট মিন্স 4 মাল্টিপ্লাই 15, 60 পিরিয়ড হবে এখানে, 6টা 60, 60 পিরিয়ডস। পিরিয়ডিক পার পেমেন্ট পার পিরিয়ড আর ইকুয়ালস টু হোয়াট, এটা আমাকে বের করতে হবে। সেম ফর্মুলা আমরা ইউজ করব, f equals to r into 1 plus I whole to the power n minus 1 divided by I. f এর ভ্যালুটা বসাইছি, আর আদার ভ্যালুগুলো আমরা বসাই দিলাম, সেখান থেকে আর এর ভ্যালুটা কত আসছে, 8767.97। ক্লিয়ার? এটা ক্যালকুলেটর দিয়ে হিসাব করে দেখবে রেজাল্ট গুলো আসে কিনা, না আসলে বুঝতে হবে এখানে আমাদের অন্যভাবে আগাইতে হবে। এটা তো ভালো করে চোখেও দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, প্রশ্নটা একটু পড়া যাচ্ছে কিনা দেখি, এটা লাস্ট প্রশ্ন। A sum of money invested now at 10% compounded semi-annually is to provide payment of taka 1500 every 6 months for 8 years. তাহলে পেমেন্ট পার পিরিয়ড কত, পেমেন্ট পার পিরিয়ড কত হবে, আর এর ভ্যালু হচ্ছে 15,
100. And the first payment due to 6 months from now. First payment due 6 months from now. How much should be invested and how much interest will be invested are. The number of periods n equals to 8 years to এখানে semi annually বলছে, semi annually is a compounded semi annually. 8 years 2 periods per year. Interest rate I equals to 10% by 2, 5%. Payment per period are equals to this. Present value P equals to 9. এখানে present value এর কথা বলা হচ্ছে। এই যে present value এর ক্ষেত্রে আমাদের P equal to R into 1 minus I 1 plus I whole to the power minus n divided by I. এই ফর্মুলাটা আমরা ইউজ করব। এই ফর্মুলাটা তোমরা বই যাদের বই আছে তারা একটু বোঝার চেষ্টা করি, এখানে ভালো করে বোঝা যাচ্ছে না, দেখা যাচ্ছে না। এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ভ্যালু এবং পেমেন্ট পার পিরিয়ড দেয়া থাকলে, প্রেজেন্ট ভ্যালু এন্ড পেমেন্ট পার পিরিয়ড এটা দেওয়া থাকলে সেক্ষেত্রে আমাদের এই ফর্মুলাটা ইউজ করতে হবে। এখানে 1 প্লাস 1 মাইনাস 1 প্লাস I হোল টু দি পাওয়ার মাইনাস n আছে, মাইনাস n আছে। এই যে দেখো, the rate of interest I 10% by 2 যেহেতু সেমি অ্যানুয়ালি সেজন্য 0.05। নাম্বার অফ পিরিয়ড এখানে 8 ইয়ার্স, two periods in a year since semi annually, 8 into 2 equal to 16. Payment per period are equals to per period payment 1500 এটা given. Present value we have to find out. P equals to এখানে f না কিন্তু ফিউচার ভ্যালু না, ফিউচার ভ্যালু হলে প্রিভিয়াস ফর্মুলাটা আমরা ইউজ করব। এটা প্রেজেন্ট ভ্যালুর ফর্মুলা। P equals to আর 1 minus 1 plus I whole to the power minus n power divided by I. Just ভ্যালু গুলো বসিয়ে এই রেজাল্টটা চলে আসছে। This is the present value. The amount of interest will be the amount of interest আমাকে বের করতে হবে। এই যে প্রেজেন্ট ভ্যালুটা দেওয়া আছে, the amount of interest 16 multiply 1500 minus this. এই যে আমাদের যে ভ্যালুটা চলে আসছে, এখানে ভালো করে দেখা যাচ্ছে না, আমি এখানে যাচ্ছি, একটু দেখো। 1500 পার পেমেন্ট, এটা কিন্তু প্রতি পেমেন্ট হচ্ছে 1500, তাহলে 16 পিরিয়ড, এখানে টোটাল পিরিয়ড কয়টা 16, তাহলে টোটাল টাকা হচ্ছে 1500 মাল্টিপ্লাই 16 মাইনাস হবে কোনটা এইটা, এই যে প্রেজেন্ট ভ্যালু এটা। তাহলে প্রেজেন্ট ভ্যালু থেকে এই টোটাল সামটা যদি আমি মাইনাস করে ফেলি তাহলে এই রেজাল্টটা আসে, এখানে মাইনাস হবে এটা। ক্লিয়ার? এটা এই টাকা থেকে এই টাকাটা মাইনাস করব আমরা, 16256.5। এখানে কিন্তু এটা কিন্তু প্লাস না, ইকুয়াল টু না, এটা মাইনাস হবে। দিস মাইনাস দিস, অ্যামাউন্ট অফ ইন্টারেস্ট বের করব, কারণ আমার বর্তমানে টাকা কত আর ফিউচারে কত টাকা, সেটা থেকে মাইনাস করলে না আমরা অ্যামাউন্ট অফ ইন্টারেস্ট পাবো। ক্লিয়ার? জি স্যার। এই যে দেখো 16 মাল্টিপ্লাই 1500 মাইনাস এই টাকাটা, এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ভ্যালু। প্রেজেন্ট ভ্যালুটা মাইনাস করলে ফিউচারে কতটা এত টাকা হওয়ার কথা, আমার ইন্টারেস্ট কত এটা তো আমরা বের করে ফেলতে পারবো। ঠিক সিমিলারলি এই অঙ্কটা তোমাদের জন্য আমি হোমওয়ার্ক হিসেবে রাখলাম। টু বাই এ কম্পিউটার নাহার বুরুড 5 লাখ at 10% interest per year compounded quarterly, কোয়ার্টারলি আছে এখানে 4 দিয়ে ডিভাইড করতে হবে। she will amortize the debt মানে ঋণ by equal payments each quarter over 15 years, 15 বছর ধরে সে পেমেন্ট করবে কোয়ার্টারলি। ফাইন্ড দ্য কোয়ার্টারলি পেমেন্ট, এটা আমাকে বের করতে হবে। হাউ মাচ ইন্টারেস্ট উইল বি পেইড, একইভাবে ইন্টারেস্ট বের করতে হবে। নাম্বার অফ পিরিয়ডস ইন 15 ইয়ার্স, 4 পিরিয়ডস পার ইয়ার, হ্যাঁ তাহলে 60 পিরিয়ড। ইন্টারেস্ট রেট কত 10% ডিভাইড বাই 4, এটা আমাদের ইন্টারেস্ট রেট। প্রেজেন্ট ভ্যালু কত আছে 5 লাখ। পেমেন্ট ফর এভরি পিরিয়ড আর ইকুয়াল টু প্রেজেন্ট ভ্যালু ইকুয়াল টু আর, আর এর ভ্যালুটা আমরা বের করব। আরটা কি পেমেন্ট পার পিরিয়ড, therefore the quarterly payment is this, এটা আমরা বের হয়ে গেছে। সেকেন্ডলি আমাকে বের করতে হবে পেমেন্ট ফর 60 কোয়ার্টারস। 60 কোয়ার্টারস আছে 60, এটা তো পার কোয়ার্টারে বের হইছে, 60 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে। সো the paid will be 97,060.20 টাকা। the interest paid will be 5 লাখটা যদি মাইনাস করে ফেলি তাহলে ইন্টারেস্ট হচ্ছে এটা। ক্লিয়ার? হ্যালো? জি স্যার। জি স্যার। হ্যাঁ, তোমরা আগে এই এক্সাম্পল যেগুলো আছে এগুলো একটু ভালো করে স্টাডি করো, তারপর এখানে হ্যাঁ এক্সাম্পল যেগুলো আমি এখন ডিসকাস করলাম এগুলো একটু স্টাডি করো,
আর এটার লেকচারটা আমি কিছুক্ষণ পরেই দিয়ে দিব, তোমরা ওইটা দেখে দেখেও বোঝার চেষ্টা করতে পারবে। আর এগুলা এক্সাম্পল গুলা যখন ক্লিয়ার হয়ে যাবে তখন আমরা নেক্সট ক্লাসে এই এক্সারসাইজ গুলো ডিসকাস করব। এখানে এক্সারসাইজ আছে, এগুলো রিলেটেড, জাস্ট প্রশ্নগুলো একটু চেঞ্জ হয়ে গেছে, বাকি সব সেম। এই যে 28 29 পর্যন্ত তোমরা এখান থেকে 10 থেকে স্টার্ট করবে, 10 থেকে, এগুলো লাগবে না, এগুলা 5 6 7 এর অঙ্ক। আমরা 10 থেকে স্টার্ট করে ইয়া করবো।